मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। अक्सर मन की बात विच तुहाडे सवालों की भरमार रहिंदी है। इस बार मैं सोचा कि कुछ वखरा किया जाए। मैं तुहानू सवाल करां तां ध्यान नाल सुनो मेरे सवाल। ओलंपिक विच इंडिविजुअल गोल्ड जितण वाला पहला भारती कौन सी? ओलंपिक दे किहड़े खेड विच भारत ने हुण तक सब तो वध मैडल जिते हैं? ओलंपिक विच किस खिडारी ने सब तो वध तमगे जिते हैं? साथियों, तुसी मैनू जवाब भेजो ना भेजो, पर माई गव विच ओलंपिक्स उत्ते जो क्विज़ है उस विच सवालों के जवाब दिओगे तां कई सारे इनाम जितोगे। अजिहे बहुत सारे सवाल माई गव दे रोड टू टोक्यो क्विज़ विच हन। तुसी रोड टू टोक्यो क्विज़ विच भाग लो। भारत ने पहला किवें परफॉर्म किया है, अपनी टोक्यो ओलंपिक्स लई हुण की तैयारी है, ये सब खुद जाणीए अते दूजिआं नूं भी दसीए। मैं आप सब नूं बेनती करना चाहुंदा हां कि तुसी इस क्विज़ कॉम्पीटिशन विच जरूर हिस्सा लो। साथियों, जदों गल टोक्यो ओलंपिक्स की हो रही होवे तां भला मिल्खा सिंह जी वर्गे लेजेंडरी एथलीट नूं कौन भुल सकता है। कुछ दिन पहला ही कोरोना ने उन्हां नूं साडे तों खो लिया। जदों वो हस्पताल विच सन तां मैनूं उन्हां नाल गल करन दा मौका मिलिया सी। गल करदे होए मैं उन्हां नूं बेनती कीती सी। मैं कहा सी कि तुसी तां 1964 विच टोक्यो ओलंपिक्स विच भारत की नुमाइंदगी कीती सी। इसलिए इस बार जदों अपने खिडारी ओलंपिक्स लई टोक्यो जा रहे हैं तां तुसीं अपने एथलीट्स का मनोबल बढ़ाउणा है, उन्हां नूं अपने सुनेहे नाल प्रेरित करना है। वो खेड नूं लैके इन्ने समर्पित अते भावुक सन कि बीमारी विच भी उन्होंने तुरंत ही इस दे लई हामी भर दित्ती, पर बदकिस्मती नाल किस्मत नूं कुछ होर मंजूर सी। मैनूं अज भी याद है 2014 विच वो सूरत आए सी। असीं एक नाइट मैराथन का उद्घाटन किया सी। उस समय उन्हां नाल जो गपशप हुई, खेडां दे बारे विच जो गलबात हुई, उस तो मैनूं भी बहुत प्रेरणा मिली सी। आपां सब जानते हाँ कि मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स नूं समर्पित रहा है, भारत का माण वधाउंदा रहा है। साथियों, जदों टैलेंट, डेडिकेशन, डिटरमीनेशन अते स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इकट्ठे मिलते हैं तद जाके कोई चैंपीयन बनता है। अपने देश विच तां बहुते खिडारी छोटे छोटे शहरों, कस्बिਆਂ, पिंडां तो निकल के आउंदे हन। टोक्यो जा रहे ओलंपिक दल विच भी कई अजिहे खिडारी शामिल हैं जिन्हां दा जीवन बहुत प्रेरित करता है। अपने प्रवीण जाधव जी के बारे विच तुसीं सुनोगे तां तुहानूं भी लगेगा कि किन्ने औखे संघर्षां विचों गुजरते हुए प्रवीण जी इत्थे पहुँचे हैं। प्रवीण जाधव जी महाराष्ट्र के 17 जिले के एक पिंड के रहने वाले हैं। वो आर्चरी के बेहतरीन खिडारी हैं। उन्हां दे माता पिता मजदूरी करके परिवार चलाउंदे हन अते हुण उन्हां दा पुत्तर अपना पहला ओलंपिक्स खेडण टोक्यो जा रहा है। ये सिर्फ उन्हां दे माता पिता ही नहीं, आपां सब दे लई किन्ने माण दी गल है। अजिहे ही एक होर खिडारी हैं, अपनी नेहा गोयल जी। नेहा टोक्यो जा रही महिला हॉकी टीम के मैंबर हैं। उन्हां दी माँ अते भैणां साइकिल की फैक्ट्री विच काम करके परिवार का खर्चा चलाउंदियां हन। नेहा की तरह ही दीपिका कुमारी जी का जीवन का सफ़र भी उतार चढ़ाव भरिया रहा है। दीपिका के पिता आटो रिक्शा चलाउंदे हन अते उन्हां दी माँ नर्स हन। अते हुण वेखो, दीपिका हुण टोक्यो ओलंपिक्स विच भारत दे वल्लों एकमात्र महिला तीरंदाज हन। कदे दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज रहे दीपिका दे नाल अपनियां सब दियां शुभकामनावां हन। साथियों, जीवन विच असीं जिथे भी पहुँचते हाँ, जिन्नी भी उचाई प्राप्त करते हाँ, जमीन नाल ये जुड़ा हमेशा सानू अपनियां जड़ां नाल जोड़ी रखता है। संघर्ष के दिनों तो बाद मिली सफलता का आनंद भी कुछ होर ही हुंदा है।
ਟੋਕੀਓ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜੋ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਭਾਲਾ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸਾਤਵਿਕ ਸਾਈਰਾਜ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਤਵਿਕ ਵੀ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨਜ਼ ਡਬਲ ਸ਼ਟਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਬੋਤਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਜੀ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਸੀਏ ਭਵਾਨੀ ਦੇਵੀ ਜੀ। ਨਾਮ ਭਵਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਵਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫੈਂਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਥੀਓ, ਅਜਿਹੇ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹਾਂ। ਟੋਕੀਓ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ #cheer4india ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਟੋਕੀਓ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਅਰ ਫॉर ਇੰਡੀਆ, ਚੀਅਰ ਫॉर ਇੰਡੀਆ, ਚੀਅਰ ਫॉर ਇੰਡੀਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਕਈ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ 86 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੰਗਠਨ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਤੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੁਲਾਰੀਆ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਹੀਰਾਵੇ, ग्राम पंचायत डुलारिया भीमपुर ब्लाक। राजेश जी, मैं फ़ोन इसलिए किया कि मैं जानना चाहता सी कि इस वेले तुहाडे पिंड विच हुण करोना की की स्थिति है। सर, करोना की स्थिति तो हुण अजिहा कुछ नहीं है इत्थे। हुण लोग बीमार नहीं हैं जी। पिंड की जनसंख्या कितनी है, किन्ने लोग हैं पिंड विच? पिंड विच 462 मर्द हैं ते 332 महिलावां हैं सर। अच्छा राजेश जी, तुसी वैक्सीन लवा ली है? नहीं सर, हाले नहीं लवाई। अरे क्यों नहीं लवाई? सर जी, इत्थे कुछ लोगों ने WhatsApp उत्ते अजिहा भुलेखा पा दिता कि वो लोग भरम का शिकार हो गए। ताकि तुहाडे मन विच भी डर है? जी सर, पूरे पिंड विच अजिहा भुलेखा फैला दिता सी। अरे रे रे, ये किहड़ी गल कीती तुसी? वेखो राजेश जी, मेरा तुहानू भी अते सारे पिंड दे भरा भैणां नूं यही कहना है कि डर है तो कढ़ दिओ। अपने पूरे देश विच 31 करोड़ तो वध लोगों ने वैक्सीन का टीका लवा लिया है जी। तुहानू पता है ना, मैं खुद ने भी दोवें डोज लवा लिया हैं। अरे मेरी माँ तो लगभग 100 साल दे हैं, उन्होंने भी दोवें डोज लवा लिया हैं। कदे कदे किसी नूं इस नाल बुखार वगैरह हुंदा है, पर वो बहुत मामूली हुंदा है, कुछ घंटिਆਂ ਲਈ ही हुंदा है। देखो, वैक्सीन ना लवाउणा बहुत खतरनाक हो सकता है जी। इस नाल तुसीं खुद नूं तां खतरे विच पाउंदे ही हो, नाल ही नाल परिवार अते पिंड नूं भी खतरे विच पा सकदे हो। अते राजेश जी, इसलिए जिन्ना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लो अते पिंड विच सारिआं नूं दसो कि भारत सरकार दे वल्लों मुफ्त वैक्सीन दित्ती जा रही है ਅਤੇ 18 साल तो उपर ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸਰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਆਉਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਣਾ, मतलब आदमी की मौत हो जाना, इत्थों तक की अफवाह फैलाई। ओ हो। देखो, अज तो इन्ने रेडियो, इन्ने TV, इन्नियां सारियां खबरां मिलदियां हन अते इसलिए लोगों नूं समझाउणा बहुत सरल हो जाता है। अते वेखो, मैं तुहानूं दसां, भारत दे अनेक पिंड अजिहे हन जिथे सारे लोग वैक्सीन लगवा चुके ने, भाव पिंड दे 100% लोग। जिवें मैं तुहानूं एक उदाहरण दिंदा हाँ, कश्मीर विच बांदीपुरा ज़िला है। इस बांदीपुरा ज़िले विच एक 52 पिंड दे लोगों ने मिल के 100% 100% वैक्सीन का टीचा बनाया और उसनूं पूरा भी कर दिता। अज कश्मीर दे इस पिंड दे 18 साल तो उपर दे सारे लोग टीका लगवा चुके ने। नागालैंड दे भी 3 पिंडां दे बारे विच मैनूं पता लग्या कि उत्थे भी सारे लोगों ने 100% 100% टीका लगवा लिया है जी। जी राजेश जी, तुहानूं भी अपने पिंड, अपने आले दुआले दे पिंडां विच ये गल पहुँचाउणी चाहीदी है अते तुसीं भी जिवें कहिंदे हो ये भुलेखा है, बस ये भुलेखा ही है। तां भुलेखे दा जवाब यही है कि तुहानूं खुद नूं टीका लगवा के समझाउणा पवेगा सारिआं नूं। करोगे ना तुसीं? जी सर। पक्का करोगे? जी सर, जी सर। तुहाडे नाल गल करके मैनूं अजिहा लग्या कि मैं खुद भी टीका लगवाऊँगा ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜੀ ਹੈ ਸਰ। ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਹੈਲੋ ਸਰ, ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਤੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦੂਰਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਸਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? हाँ, सुनिया तो है सर। की सुनिया? क्योंकि ये है सर, इधर नेड़े महाराष्ट्र है, उधर तो कुछ रिश्तेदारी नाल जुड़े लोग कुछ अफवाह फैलाउंदे कि वैक्सीन लगवाउण नाल लोग सब मर रहे ने, कोई बीमार हो रहा है, कि सर लोगों दे विच बहुत भरम है सर, इसलिए नहीं लवा रहे हैं।
ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਰ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਰ, ਉਂਝ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਫੈਲਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸਰ ਵੈਕਸੀਨ। ਵੇਖੋ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਵੇਖੋ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕੱਢੋਗੇ? ਜੀ ਸਰ, ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲਗਵਾਉਂਗਾ। ਵੇਖੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ, ਸਾਲ ਭਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰ, ਅਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆਏ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਕਦੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰ, ਪੱਕਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਜੀ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਦਾ। ਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਥੀਓ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਣਵਾਸੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ, ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁੱਜਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇੰਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ,
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਜਦੋਂ ਵਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੱਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪੌੜੀ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌੜੀ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਉਫਰੈਂਖਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਲ ਖਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਣਾ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤਲਾਬ ਬਣਵਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਫਰੈਂਖਾਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਅਜਿਹੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਲਾਬ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 30,000। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਾਵ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ 100 ਬਿੱਗੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਟ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਂਝ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਸਤੀ ਮੂਲਮ ਅਨੌਸ਼ਧਮ। ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਭਰਾ ਪਰਿਤੋਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲੋਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਈ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਿਤੋਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਮਲੋਟਨ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਲੋਟਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮਲੋਟਨ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਗੀਚੀ, ਇਸ ਦੇਸੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ
ਅਤੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਡਾਕਟਰ BC ਰਾਏ ਦੀ ਜਨਮ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਇਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈਏ। ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਡੱਲ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਤਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ ਪਟਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਬੋਟ ਓਨਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ। ਸਾਥੀਓ, ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਡਿਟ ਫਰਮਸ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ, ਟੀਚਰਸ ਹੋਣ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੋਣ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਚਮੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟਮੈਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਮਯੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ, ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਮਾਈਗਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੇਖੀ ਜੋ ਚੇਨਈ ਦੇ ਥਿਰੂ ਆਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਿਸਨਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਤਾਮਿਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਿਰੂਕੁਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵੱਲੂਵਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਈ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਈ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਮੋ ਐਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਜ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਨਾਨ ਤਮਿਲ ਕਲਾ ਚਾਰਾਕਤਿਨ ਪੇਰੀਏ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਨਾਨ ਉਲਗਤਲੇ ਪਲਮਾਇਆ ਤਮਿਲ ਮੋਲੀਅਨ ਪੇਰੀਏ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਮਿਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਮਿਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮੋ ਐਪ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ, ਹਰ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ। ਸਾਥੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਸਾਮੂਹਿਕ ਟੀਚੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ, ਖੋਜ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਮ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਥੀਓ, ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, 19ਵੀਂ 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਈਗਵ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤਮਿਲ, ਕੰਨੜਾ, ਬਾਂਗਲਾ, ਤੇਲਗੂ, ਮਰਾਠੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਗੇ। ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।